پرندے اس میں شامل، 4 پرندے لے لو، لے لی، ان کو اپنے سے مانوس کر لو۔ مانوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پہچان جائیں، جان جائیں۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا جب ہم بلی کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو جہاں ہم جاتے ہیں بلی ہمارے ساتھ، یہ مانوس کر لی۔ اب حکم ہوا کہ ابراہیم ان 4 پرندوں کو ذبح کر دو، ذبح کر دی، بوٹی بوٹی کر دو، بوٹی بوٹی کر دی، قیمہ قیمہ کر دو، قیمہ قیمہ کر دی۔ اب ابراہیم ایسا کرو کہ ان کے گوشت کو الگ الگ کر دو۔ اب قیمہ کرنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملا دیا تو اب حکم ہوا کہ الگ الگ کر دو۔ اب الگ الگ کرنا بہت مشکل ہے، کسی کا گوشت کس کے ساتھ لگا ہوگا، کسی کا گوشت کس کے ساتھ۔ فرمایا اب ایسا کرو کہ انہیں 4 مختلف ٹیلوں پہ رکھ دو، رکھ دیا۔ اب رب نے فرمایا ثم ادعهن یاتینک سعیا، اے ابراہیم تم ان مردوں کو پکارو یہ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے جب مردوں کو پکارا واقعی مردے دوڑے ہوئے آئے، جس کا گوشت تھا اس کے ساتھ جا کے مل گیا، جس کے پر تھے اس کے ساتھ جا کے مل گئے، جس کی گردن تھی اس کے ساتھ جا کے مل گئی، مردے دوڑے ہوئے آئے۔ حضرت ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے تھے مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب نے فرمایا خلیل ہم تیری زبان میں وہ اثر پیدا نہ کر دیں کہ تو پکارے تو مردے دوڑے ہوئے آئے۔ اب دیکھیے عقیدے کی بات، حضرت ابراہیم نے جن کو پکارا کیا وہ نبی تھے؟ کہو باواز بلند، زور سے کہو، پرندے تھے نا۔ کیا وہ نبی تھے، صحابی تھے، ولی تھے، زندہ تھے یا مردہ تھے؟ حضرت ابراہیم نے مردوں کو پکارا۔ اگر مردوں کو پکارنا شرک ہے تو حضرت ابراہیم کیا ہوئے؟ مجھے جواب دو۔ اگر مردوں کو پکارنا شرک ہے تو حضرت ابراہیم کیا ہوئے؟ خدا جو حکم دے رہا ہے اس کا کیا کرو گے؟ تو شرک کی رٹ اتنی مت لگا کہ تو رب پر فتویٰ لگانے لگ جائے۔ حضرت ابراہیم نے مردوں کو پکارا، حضرت ابراہیم کی توحید میں فرق نہیں آیا۔ آج ہم سنی مسلمان اگر اپنے زندہ رسول کو پکاریں تو ہماری توحید میں کیا فرق آئے گا؟ ہم یا رسول اللہ کہیں تو ہماری توحید میں کیا فرق آئے گا؟ ہم یا حبیب اللہ کہیں تو ہماری توحید میں کیا فرق آئے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے مردوں کو پکارا، مردے زندہ ہو گئے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ آؤ میں آگے بڑھتا ہوں اور جلدی جلدی آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اپنے عروج پر تھا، کمال پر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح فرمایا اے لوگوں سنو، میں مادر ذات اندھوں کو شفا دیتا ہوں۔ یعنی کسی کی اگر آنکھیں نہیں ہوتی، حضرت ابراہیم ہاتھ پھیرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں آ جاتی۔ کسی کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی، وہ ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں آ جاتی۔ کسی کا یہ گوشت پیدائشی طور پہ بند ہوتا، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ ہاتھ پھیرتے تو روشنی آ جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا سنو، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مادر ذات اندھوں کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کیا کرتے؟ پرندہ بناتے مٹی کا، اس میں پھونکتے، وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا۔ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں برس والوں کو شفا دیتا ہوں۔ برس جو سفید سفید نشان جسم پہ پڑ جاتے ہیں، میں برس والوں کو شفا دیتا ہوں۔ اور فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم گھروں میں کھا کے آتے ہو، جو چھپا کر کے آتے ہو۔ دیکھو ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم کیا کھاتے ہیں۔ ہم نے کھایا، کچھ گوشت دانت کے بیچ میں پھنس گیا، ہم نے خلال کر کے اسے نکال دیا، اب اس پر کس کا نام لکھا ہو، ہم نے تو دسترخوان پہ ڈال دیا۔ ہم تو دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں، کیا کھائیں گے، مگر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کیا کھاتے ہو، کیا جمع کرتے ہو۔ اب کیا ہوتا، گھر میں ماں باپ جو بچوں سے چھپا کے کوئی چیز برتن کے نیچے رکھتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب بچے آتے تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے آج تمہاری والدہ نے فلانی چیز برتن کے نیچے رکھی ہے، تمہارے والد نے فلانی چیز برتن کے نیچے رکھی ہے، جاؤ جا کر کے دیکھو۔ اب بچے جا کے ماں باپ سے کہتے ہمیں وہ چیز دو، ماں باپ کہتے کہ وہ چیز تو نہیں ہے، کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے فلانے برتن کے نیچے وہ چیز رکھی، اٹھاؤ۔ کہا تمہیں یہ چیز غیب کی خبریں کون بتاتا ہے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ تو اب ماں باپ نے کیا کہا، عیسیٰ کے پاس نہیں جانا، یہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔
आजकल जैसे लोग कहते हैं ना सुन्नियों के पास नहीं जाना, ये हुजूर को गैबदान कहते हैं, इनके पास नहीं जाना, बिल्कुल वही मामला कि ये गैब की खबरें बताते हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बर्स वालों को शिफा दी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मादा जात अंधों को शिफा दी। मगर रब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं फरमाया ऐ ईसा इतने कमालात आपने दिखाए, आप कहिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ लोगों सुनो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। फरमाया तो अपने महबूब से फरमाया। एक बात तो यह समझने की है उस सवाल के जवाब में। दूसरी बात की तरफ आता हूं। दूसरी बात को समझ जाने के लिए मैं आपको दोबारा लेकर के चलता हूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अगर थक गए हो तो गुफ्तगू यहीं पे खत्म करता हूं। मैं वो सवाल का जवाब देने लगा हूं कि कोई करे तो आप उसका जवाब दे सके। दोबारा आइए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि अल्लाह ने अपने महबूब से क्यों फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश शहर बाबिल में हुई। नमरूद बिन किनान के अहद सल्तनत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। अभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं आए कि नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि आसमान से एक नूरी तारा तुलू हो गया और फिर उसकी रोशनी पूरी सरजमीन पे फैल गई। ये हड़बड़ा करके उठा और नजूमियों को, काहिनों को, ताबीर रोया यानी ख्वाब की ताबीर के माहिरीन को जमा कर ली। कहने लगा बताओ रात मैंने ये ख्वाब देखा, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? सबने जग जुबान होके कहा बादशाह वक्त इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा, सारा तेरा इख्तिदार चला जाएगा, सारा गुरूर और तकब्बुर तेरा चला जाएगा। उसने कहा अच्छा लड़का पैदा होगा? कहा हां लड़का पैदा होगा। उसने कहा मैं लड़के को पैदा ही नहीं होने दूंगा। कहा कैसे? कहा बाकायदा मैं एक महकमा कायम कर दूंगा, जितनी हामला खवातीन है सब पे नजर रखो, खबरदार कोई शौहर अपनी बीवी के पास ना जाए, लड़की पैदा हो उसको छोड़ दिया जाए, लड़का पैदा हो उसकी मां के सामने ज़िबा कर दिया जाए। आपको सुन के हैरत होगी कि इस तरह नमरूद ने 90,000 बच्चों को कत्ल किया। 90,000 बच्चों को उनकी मां के सामने कत्ल कर दिया गया। लेकिन तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है? मेरा रब जब कोई काम करना चाहे कहता है कुन हो जा फयकुन, तो वो काम हो जाता है। इतने बड़े इंतजाम के बावजूद कि पूरी इंतजामी मशीनरी लगी हुई है, पूरी स्टेट लगी हुई है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के शिकम अक़दस में जलवागर हो गए। वालदा मोहतरमा की उम्र शरीफा कम थी, हमल का पता नहीं चलता था। अब जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया तो आपके वालिद ने एक जगह तहखाना तैयार किया था जिसकी खबर सिर्फ अपनी अहलिया को दी थी कि कभी कोई मुसीबत आ जाए तो तुम इस तहखाने में अपनी जान बचाना। अब अहलिया जब वो मखसूस अय्याम आ गए, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर होने वाले, वो वक्त आ गया तो आपकी वालदा मोहतरमा उस तहखाने में आ गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह अकबर। अब मां ने सोचा कि अगर मैं ज्यादा देर तहखाने में रही तो किसी को कहीं शक ना हो जाए। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तहखाने में तन्हा छोड़ के निकलने लगी। मुझे बताओ कि हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है या नहीं है? बच्चा कैसे ही क्यों ना हो मां बाप को प्यारा होता है। और या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी है, और नबी भी वो कि जिनकी पेशानी में नूर मुस्तफा जलवागर है। क्या खूबसूरती होगी, क्या रानाई होगी। अल्लाह अकबर। लेकिन वालदा मोहतरमा मजबूर है। वो तहखाने से बाहर निकली, पत्थर से मुंह को बंद कर दिया, अपने घर में आ गई। दूसरे दिन तहखाने में पहुंची, सारी रात बेकरार है, मां मां होती है, सारी रात बेकरार। तहखाने में पहुंची, हजरत इब्राहीम के जब करीब पहुंची तो देखते हैं कि हजरत इब्राहीम कभी इस उंगली को चूस रहे हैं, कभी इस उंगली को चूस रहे हैं, कभी इसको कभी इसको। वालदा हैरान है, बच्चा जब भी चूसता है तो अंगूठा चूसता है, इब्राहिम इस उंगली को क्यों चूस रहे, इसको क्यों चूस रहे, इसको क्यों चूस रहे, इसको क्यों चूस रहे हैं? शहजादे को अपनी गोद में लिया, इस उंगली को जब दबा के देखा, हैरान हो गई कि इसमें से तो दूध की नहर जारी है। इसको दबाती है, इसमें से शहद निकल रहा है, इसको दबाती है, इसमें से मक्खन निकल रहा है, इसको दबाती हैं, इसमें से मीठा पानी निकल रहा है। आपको सुन के हैरत होगी, हजरत इब्राहिम 1 महीने में इतना बड़े होते जितना कि हमारा बच्चा 1 साल में बड़ा होता है। अब हजरत इब्राहिम कितना अरसा उस तहखाने में रहे, ये एक अलग बहस है। 17 महीने रहे, कितना अरसा रहे, ये एक अलग बहस है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम